ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। MP ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਜੀ ਬੈਂਟਨ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਨਮਾਨ। ओंटारियो सरकार ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਉਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਏਗੀ ਰੋਕ। ਓਮਿਕਰੌਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। BC 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਓਮਿਕਰੌਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ 4 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ। ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ MP ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। Speaker, to commemorate the 100th anniversary of the discovery of insulin in Canada, we raised the World Diabetes flag in Brampton to raise awareness. In June, the House passed Bill C-237, which will lead to a national diabetes strategy. Can the Minister of Health tell us about what steps our government is taking to ensure that Canada is leading in the fight against diabetes? Health. Thank you, Mr. Speaker. I would like first to thank the member for Brampton South for her question and for her strong advocacy on behalf of the diabetes community in Canada. We also want to recognize the severe impact that diabetes has on 3 million Canadians who live with the disease and with their families. Thanks in large part to the hard work of the Member of Parliament for Brampton South and her Bill 237, we are now developing a national framework for diabetes, strengthened by a $25 million investment from Budget 2021. There is a much more work to do, Mr. Speaker, but thanks to the member and what we're going to do to prevent diabetes and care for people, we're going to get there. ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਲਿਮਿਟ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਤਹਿਤ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਓਮਿਕਰੌਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਉਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Earlier today, the government announced that it will be extending its pause of the lifting of capacity limits in remaining high-risk settings where proof of vaccination is required. This includes food or drink establishments with dance facilities such as nightclubs and wedding receptions, in meeting or event spaces where there is dancing, strip clubs, sex clubs and bathhouses. We must remain cautious in the face of the virus, and this pause will allow us to continue monitoring trends in public health and healthcare indicators while also learning more about the Omicron variant. There's no doubt that the months ahead will require continued vigilance. The science tables modeling released today has shown us that cases continue to rise, even without the Omicron variant factored in. And while hospitalization and ICU admissions are currently stable, they too will grow. While we expected to see increases as we entered the winter months, the emergence of Omicron serves as a stark reminder of just how quickly things can change and how we must always keep our guard up. We still do not know very much about this new variant. We are still learning about its transmissibility, its severity, and impact on vaccine effectiveness. And while there are many unknowns, what we do know is that the basic public health measures are effective against COVID-19 and the Delta variant, and will also be effective against Omicron. As we enter the holiday season, I'm encouraging all Ontarians to avoid large crowds, practice physical distancing, wear your mask and wear it properly, wash your hands frequently, stay home when you're sick, and get vaccinated. If you have not yet received the vaccine, please do so as soon as possible. If you're eligible for a booster dose, please book your appointment
and provide yourself with an extra layer of protection. Achieving the highest vaccination rates remains our best defense against COVID-19. So let's increase that community immunity as high as we can before the holidays start. Thank you. Merci. ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਕੱਤਰ ਗੈਰੀ ਆਲਨ ਸੰਗਰੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ। I would like to begin by acknowledging that I'm speaking to you today from the traditional territory of the Algonquin Anishinaabe people. I want to thank my colleague here on the stage with me today, Gary Ananda Sangri, who was just named as my new parliamentary secretary. Thank you for being here, Gary, as indeed you were here back in February. I also want to take this occasion to thank Arif Irani, my former parliamentary secretary, with whom I worked closely since my original nomination as a minister, as well as Bardish Chagger, who played an important role in moving forward the former Bill C-22. Facts are hard to argue with, and when it comes to conservative justice policy, the facts speak loudly and clearly. It simply did not work. The best evidence, sadly, is in our prison populations. Indigenous adults represent 5% of the general population, but account for 30% of federally incarcerated inmates. That's double what it was 20 years ago, and it's even higher in certain provinces. Black inmates represent 7.2% of the federal offender population, but only 3% of the Canadian population. These statistics, this record is shameful. The reason the numbers are so high is due in good part to current sentencing laws which focus on punishment through imprisonment. At the center of this approach is the mandatory minimum policy. This rigid, one-size-fits-all approach makes it impossible for judges to take into account mitigating factors and to impose a sentence that fits the crime. And I'm not talking about hardened criminals here. I'm talking about low-risk, first-time or non-violent offenders. Think about your own kids. Perhaps they got into trouble at some point with the law. I bet you would want to give them the benefit of the doubt or a second chance if they messed up. Well, it is a lot harder to get a second chance the way things are now. And that's particularly true if you are a young person who happens to be Indigenous or Black. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ 1993 ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੇਕੈਂਟ ਲੈਂਡ ਸੀਗੀ ਤੇ ਵੇਕੈਂਟ ਲੈਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਵੇਕੈਂਟ ਲੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਈਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਸਿਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਰਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। Name politics, which he's been a trailblazer in the political field, and he's opened many doors, and he will share many of stories of his struggle, starting out because, you know, Brampton wasn't the diverse community it is today 25 years ago. ਮੈਂ ਡੋਰ ਨਾਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਬਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਟ ਅ ਸੈਕੰਡ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਉਹ 2x4 ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਮੂਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮਗਰ ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਮੂਰੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡੋਰ ਨਾਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਡੋਰ ਖੋਲ ਦੇ। ਆਪ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਈਡ ਡੋਰ ਖੋਲਤਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਆਟੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਇੱਕ
वैन वाला बंदा उन्हें विंडो उतारिया मैं आख्या कोई पुट्ठा लफ्ज बोले शायद वो कहता वेयर इज योर टैक्सी टुडे क्योंकि मोस्टली अपने नीली पाग करके टैक्सी का धंधा ज़्यादा ही मैं कहा आई एम नॉट ड्राइविंग टुडे You know, I had met him when I was an MP and he was an MP. Sort of interesting enough, I had the chance to serve with Gurbaks in the House of Commons and with Harinder in the provincial legislature, which is unusual. But, you know, I remember meeting him in the House of Commons gym and just found him to be such a decent man. And when I moved to Brampton, he was one of the first people that I had chai with to talk about the city of Brampton. You know, करके काफ़ी लंबे समय तो ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀਗੇ ਸੈਲਸੀਅਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਪਹਿਲੇ ਐਮਪੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸੈਲਸੀਅਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਟੋਵਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ Important to recognize trailblazers and role models, and the Honourable Gurbaks Mali was a role model. He paved the way for so many, being the first Turban Sikh elected to the House of Commons in 1993, largest nomination in Canadian history, and he did a lot of good for Brampton. You know, in his 18 years of service, he contributed greatly to the city, and I think today is an opportunity to thank him, to acknowledge his contributions, and the Gurbaks Mali name will live on in eternity in our city. Gurbaks Singh Mali ne ek पेड़ आ दरख्त फ्रूट वाला ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੀਸੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ 5 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਓਮਿਕਰੋਨ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ 4 ਵਾਧੂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ Today we'll be sharing our latest updates on our COVID-19 public health response and our vaccine program. However, before we get to the update, I do want to begin by acknowledging that yesterday was the National Day of Remembrance and Action on Violence Against Women. And this Day of Remembrance is also part of the International 16 Days of Action Against Gender-Based Violence. We know that COVID-19 has been a heavy burden on all of us, but for some it has been significantly more. If you have or you know someone who has been experiencing violence, please know that it is not right and there are resources to help you. Call or text 1-800-563-0808 or contact Victim Link at victimlinkbc at bc211.ca. Let's all of us pause and remember the people we have tragically lost and speak out against gender-based violence in all its forms. Reach out to those who may need help. As you know, we've been hearing a lot lately about Omicron, the latest variant of concern that has been identified around the world. We had our first case identified here in British Columbia last week, and we are now up to 5 confirmed cases. So an additional 4 cases have been identified over the weekend, and we have a number of others that are suspect and pending that are likely to turn out to be this new variant as well. And I think that is not a surprise. As we've said, once we start to look for it, it is likely that we're going to find it. We know this virus travels quickly and it travels in people. And when people move, the virus strains move with them. So we will be updating on a regular basis as these results come in so that you have an understanding of what we're seeing here in BC. And just to give a little bit of a picture, the 5 identified so far, 3 of them have been fully vaccinated with 3 different vaccination programs. 2 people were unvaccinated. They ranged in age from 18 to 60, and all of them are associated at this time with international travel to places like Nigeria, Egypt, a number of countries in South Africa, and Iran. ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ $1000 ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦੇ
दिन की दिहाड़ी मरी है चाहे 4 घंटे की मरी है। मेरा $18,000 आ, बहुत मेहनत नाल कमाया। 7 महीने मैं 12-12 16-16 घंटे काम करके जे मैंने मेरे हक की मेहनत की कमाई नहीं मिलती, ना ही मैंने मेरी PR च मदद हुई। मैं नहीं चाहती भी अगे भी किसी नाल होवे, क्योंकि कल मेरे भैन भरा या तुहाडे भैन भरा सारिਆਂ ਦੇ ਨੇ आना ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ प्रॉब्लम ही है भी बच्चे ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ हक ही नहीं पता है। जे ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪਲੋਇਰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਅਸੀਂ PR ਆ। ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਨੇਗੇ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $60 ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ PR 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਓਕੇ ਮੈਂ $60 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਤੇ PR ਦੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਟਰ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢਤਾ। ਕੈਸ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਲੀਗਲ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਫੁੱਲੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀ ਸਨ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ 5 ਵੀਕਸ ਦੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪੇ ਦੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ NSN ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੇ ਦੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਰਡਰ ਟੂ ਪੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਓਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਓਨਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਓਨਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੈੱਕ ਪੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕ ਪੇ ਕਰਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। Our position on the fiscal update, this is an opportunity for the Liberal government, for the federal government, to tackle inflation. Inflation is something that people are worried about because it means that the cost of living is going up. And it's going up in a significant way in a time when the people are already feeling squeezed, already in a lot of insecurity and unpredictability. So we want this government to respond to the pressures that are rising the cost of living. And one of the biggest drivers of inflation, of the cost of living going up, is housing. And while the Liberal government claims that they can't do anything about it, that it's not in their control, we disagree. We believe very strongly, as supported by many other experts, that the federal government has a strong role to play in tackling the cost of living going up. And while we fundamentally disagree with the Conservatives, both on the facts and on the reality that investing in people is not what drove up the cost of housing and drove up the cost of living, there are things that the federal government can do. First off, with housing, we know that speculation is driving up the cost of housing, as well as a lack of supply. On those two, the federal government has a role to play. First off, they've
announced a number of measures that we agree with, that we also push for to tackle speculation. Foreign buyers tax, property flipping tax, measures to decrease the pressures that are driving up the cost of housing. We want to see those implemented immediately, and we want to look at, we hope that the fiscal update is a time for the government to announce that. Secondly, we want to see massive investments in building more homes that are affordable, that are in people's budgets, and also a clear definition about affordability, because so far the Liberal government's definition is not in line with what is truly affordable. Finally, there's other things that we can immediately do at the federal level. We know that the cost of cell phone services and internet completely within the federal jurisdiction, and we pay some of the highest prices in the world. So that is something we can tackle to lower the cost of living. These are things that everyone needs to spend money on and shouldn't be as expensive as they are. ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਲਥ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਡ 에ਅਰ, ਰੇਲ, ਮਰੀਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰਸ ਤੇ ਟਰੈਵਲਰਸ ਲਈ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 2 ਡੋਜ਼ ਲਵਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ ਹੇਠ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। जी प्रभ आसरा बेसहारा लवारिस गुमशुदा अनाथ लाचार ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਪ ਵਿਕਟਮਸ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼, ਜਾਂ ਇਵਨ ਕਿ ਮਦਰਸ, ਮੈਂਟਲੀ ਸਿਕ ਮਦਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਬੈਂਡਨਡ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰੈਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਟੋਰੀਏਟਡ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀਜ਼, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਇਵਨ ਕਿ ਕੋਰਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਹਸਪੀਟਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੈਗਾ, ਕੇਅਰ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਾਚਾਰ ਰੁਲਦੇ ਦੇਖੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗਿਣਿਆ ਮਿੱਥਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਅਸ ਕੇ ਹਮਬਾਰਕ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਤਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ 2 ਕਮਰੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2003 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਡੈਸਟੀਟਿਊਟ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ 1950 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ, 1980 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਤੇ 1300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਯੂਨਾਈਟ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਸਥਾ 450 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। 2 ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਰਾਲੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ, ਇੱਕ ਚਨਾਲੋਂ ਵਿਖੇ, ਤੇ 2 ਸਾਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਡਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਫੇਰੂ ਰਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੇੜੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾਕਾਫੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੀਨ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੈਅ ਦੌਰਾ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 233 ਤੇ 234 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।